Visible. Okay. Okay, so we will start with today's lecture. So yesterday we have seen what points we have covered yesterday. I will just revise that points. So we have started with the types of noise and we have covered the which type of noise yesterday? External. We have covered the external noise. Noise classification. Okay. Noise basic classification हे दोन टाइप मध्ये आहे, इंटरनल नॉइज अँड एक्सटर्नल नॉइज. The whatever noise is produced in the device because of some reason, that is internal, and outside the device whatever noise is produced, that we are calling it as a external noise. मग external noise चे आपण classification बघितले सगळे. Okay, so simultaneously we have, as I told, simultaneously the notebook as well as the PPT, both the things we are going to use. So this part we have completed yesterday. All of you are clear with external noise? Atmospheric, extraterrestrial. याच्यापैकी लांबच्या डिस्टन्स वरती कुठला नॉइज सोर्स असतो? ॲटमॉस्फेरिक का एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल? Extraterrestrial. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल. मग त्याच्यामध्ये परत दोन टाईपचे सोर्सेस मेनली घेतले जातात, सोलर अँड कॉस्मिक नॉइज. ओके. there is one more type of extraterrestrial noise, or there is one more type of external noise जो आउटसाइड ला आलेला आहे. त्याच्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ह्या दोन नॉइज व्यतिरिक्त one more noise you will find in the external noise type, that is industrial noise. Okay. Industrial noise means whatever are the noises or that sound pollution coming because of the industry, all that noises are coming under the external noise type, industrial noise. म्हणजे ह्या दोन नॉइज व्यतिरिक्त अजून एक टाईपचा नॉइज आहे एक्सटर्नल नॉइज मध्ये, दॅट इज द इंडस्ट्रियल नॉइज. मग त्याच्यामध्ये कुठले सोर्सेस आपण कन्सिडर करतो? व्हॉट एव्हर आर द सोर्सेस which are responsible to produce the sound pollution, all that sources are considered in the industrial noise. Okay. So there are some research papers. So are you knowing what is the concept of research paper? Means for that PPT, when I was searching on net, a very good research paper I found based on this noise type. म्हणजे काही रिसर्च पेपर म्हणजे काय असतं, त्याच्यामध्ये ज्या लोकांनी त्या एखाद्या ऍस्पेक्ट वरती काम केलेलं आहे, त्यांनी तो एखादा पर्टिक्युलर टॉपिक स्टडी करून त्याच्यावरती एक रिसर्च पेपर बनवलेला असतो. ऐकलंय का तुम्ही कधी रिसर्च पेपर म्हणजे काय? हॅव यू हर्ड एनी टाइम अबाउट रिसर्च पेपर? जर्नल पेपर पब्लिकेशन तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलेलं मी, जर्नल पेपर ऐकलंय. पब्लिकेशन. हो. माहिती आहे का तुम्हाला? हो. थोडं थोडं. थोडं थोडं नीट म्हणजे, नाही. हा, आता एखाद्या टॉपिक वरती जेव्हा एखादा व्यक्ती रिसर्च करतो, तेव्हा त्या टॉपिकचं जेव्हा इन डिटेल अनालिसिस होतं, तेव्हा त्याच्यावरती आपल्या कामावरती तो कुठला तरी एक पेपर पब्लिश करतो, त्याला आपण म्हणतो रिसर्च पेपर. So when I was searching for the material for that PPT or what, at that time I found some few good research papers. That also I will show you if time permits today, and that papers I will send on your group. Okay. त्या PDF फाईल मी तुमच्या ग्रुपवरती पाठवते. फॉर एक्झाम्पल, इथं जर तुम्ही बघितलं आता नेटवरती, okay, otherwise in last 5 minutes I will share that. Let me first go with this theoretical part. Okay, so there are some good papers that I will share with you. Go through that, कारण त्याच्यामध्ये ऍडिशनली सुद्धा काही नॉइजचे टाइप दिलेले आहेत जे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. But from exam point of view, you can remember these only. Okay, so we have completed external noise types. Today we are going to start with the internal noise. Now one by one we will see the internal noise. आता इथला आणि ऍक्च्युअल सिक्वेन्स थोडाफार चेंज होऊ शकतो, कारण जे नॉइज टाइप समजायला थोडेसे अवघड आहेत, that we will consider at the last. Whichever are easy to understand, that we will cover at first, so that you will get the proper idea about the internal noises. Okay. Now, as I discussed yesterday, whatever are different types of internal noise present, those are not present commonly in the devices. म्हणजे एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये सगळ्याच टाइपचे नॉइज प्रेझेंट असतील असं नाही. इंटरनल नॉइज मधल्या प्रत्येक नॉइजचं रिझन वेगळं आहे. reason for occurrence of that noise
is different, then in which type of device that noise will occur, that is also different. Okay, so that thing I have explained yesterday. So we will see that internal noise type one by one. Yesterday we have discussed one type of internal noise. Which type we discussed yesterday? Internal noise. एक type आपण discuss केला होता. Short noise. Okay. So we will see first the short noise. So what information we have seen about the short noise concept? It is present in the electronic circuits Short devices. noise is produced in the electronic devices. Okay, so here I will add one more correction. So yesterday whatever I have told, that short noise is present only in the electrical circuit, but it is not the case. It is in existence in optical communication also, पण त्याचं थोडंसं नेचर वेगळं आहे. But it is present in the optical communication also. How it is that we will see. So let us start again with the short noise. आता short noise. So yesterday we discussed the meaning of the word short. Short means what? It is suddenly arrived किंवा एखादी घटना जेव्हा अचानक होते तेव्हा आपण त्याला short म्हणतो. So in any electrical device if you consider there is current. आता आपण जेव्हा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कन्सिडर करतो त्याच्यामध्ये करंट फ्लो होतो. ओके, सो करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ विच कॅरियर्स. करंट कुठल्या कॅरियर मुळे फ्लो होतो? व्हॉट आर द कॅरियर्स फॉर करंट कंडक्शन? एखाद्या वायर मधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते म्हणजे करंट फ्लो होतो म्हणतो आपण त्याला. सो व्हॉट इज द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट करंट फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स. आता काल पीएन जंक्शन डायोडचं पण मी डिस्कस केलं. सो diode junction all of you have studied, or is it required to repeat it? Diode consists of two junctions, p type and n type. So that two materials are forming one junction in the diode. p type मध्ये होल्स असतात मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर, n टाइप मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात. आणि जेव्हा आपण डायोड फॉरवर्ड बायस करतो तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉन आणि होलचं एकमेकांसोबत कॉम्बिनेशन होतं. अँड बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट एव्हर energy we get at the output, that is in the form of current. So all of you are knowing that basic diagram of PN junction, or shall I show it? PN junction basic diagram you are knowing? Diode, PN junction diode. Okay, I will show you just for you make the idea clear about the carriers means what. So if you see the diagram of this PN junction diode, here you will understand the concept of carriers. Okay, so I will open it here. इथं बघा काय असतं, कुठल्याही इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस मध्ये स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? आता इथं बघा पीएन जंक्शन डायोड आपण म्हणतो तेव्हा हा पी टाइप आहे, हा एन टाइप आहे. या पी टाइप मध्ये होल्स आर ऍक्टिंग एज अ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स अँड इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर ऍक्टिंग एज अ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स. हे जे आहेत होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स ह्याला म्हणतात कॅरियर्स. कारण शॉर्ट नॉइज मध्ये कॅरियर्स हा शब्द आपल्याला बऱ्याच वेळा यूज करावा लागतो. मग बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॅरियर्स इथं हा डिप्लेशन रिजन असतो. डायोडचं बेसिक बघितलंय का फंक्शन तुम्ही? or not studied or not in any of the subject basic working principle of diode? Yes, give the answers. डायोडचं फंक्शनिंग झालंय का तुम्हाला कुठल्या सिलेबस मध्ये याच्या आधी? यस अंकिता, झालंय ना? म्हणजे कॅरियरचा कन्सेप्ट माहितीये सगळ्यांना? मग ह्या कुठल्याही डिव्हाइस मध्ये जेव्हा तो इलेक्ट्रिकल करंट कॅरी करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कॅरियर्स काय असतात? मेनली इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मग आता इथं जेव्हा हा पीएन जंक्शन डायोड आपण फॉरवर्ड बायस करतो, or when we are making this PN junction diode forward bias, at that time this depletion region it is removed and there is combination of these holes and electrons, and that combination is giving you current at the
आउटपुट. हे झालं डायोडचं बेसिक फंक्शनिंग. मग इफ वी सी अबाउट द शॉर्ट नॉइज in any electronic circuit, short noise originates from the discrete nature of the electric charge. म्हणजे एखाद्या डिव्हाइस मध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाहिजेत, किती नंबर ऑफ होल्स पाहिजेत, that amount it is fixed. But if there is sudden change in the amount of the चार्ज कॅरियर्स किंवा चार्ज कॅरियरची जर संख्या एकदम वाढली कुठल्याही रिझन मुळे, तर त्याच्यामुळे त्या डिव्हाइस मध्ये जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड एज द शॉर्ट noise. Okay, the concept you are getting, basic concept. So same it is given here. It is produced by random arrival of electrons and holes of electrical signal at the receiver. आता शॉर्ट नॉइज हा कुठल्या डिव्हाइस मध्ये प्रोड्यूस होतो लक्षात घ्या. आपल्या कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये 3 मेन आहेत एलिमेंट्स, ट्रान्समीटर, चॅनल आणि रिसीवर. But short noise is most of the times arrived at which part of that? रिसीव्हर मध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळा शॉर्ट नॉइज एक्झिस्टन्स मध्ये दिसतो. रिसीव्हरला जर एकदम नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स एका वेळी जास्त आले, म्हणजे इलेक्ट्रॉन जर एका वेळी रिसीव्हर मध्ये जास्त आले, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज विच इज प्रेझेंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. आता चार्ज कॅरियर कुठलेही जास्त आले एखाद्या सर्किट मध्ये रॅन्डमली, तर त्याच्यामुळे शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होतो. आता इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये इलेक्ट्रॉन हे कॅरियर्स आहेत, त्यामुळं इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये शॉर्ट नॉइज कधी प्रोड्यूस होईल, जेव्हा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, त्याला आपण काय म्हणले, रॅन्डम अरायवल. रॅन्डम म्हणजे काय, अचानक. अचानकपणे जर जास्त इलेक्ट्रॉन रिसीव्हर मध्ये आले त्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसला, तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज. मग इलेक्ट्रिकल रिसीव्हर मध्ये इट विल बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रॅन्डम अरायवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तसं जेव्हा आपण ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणतो, हे इथं पुढे दिलेलं आहे. शॉर्ट नॉइज also occurs in photon counting in optical devices where short noise is associated with the particle nature of the light. Okay. Photon, have you heard about photons? Yes. Photons means what? Positive charge carrier. Okay, that is also there. Whatever that neutron, photon, that proton I am not saying. Photon. Light is nothing but it is transmitting in the form of photons. मग जसं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मध्ये एका वेळी जास्त इलेक्ट्रॉन आले तर शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होतो, तसं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल असतो का? Is there नाही. electrical signal? So in optical communication the signal is transmitting in the form of what? Photon. Photons. Or signal is transmitting in the form of light. Light is nothing but the photon. आता तुम्ही जर काही ग्राफ पाहिले तर तुम्हाला फोटॉन एनर्जी अशी एक टर्म दिसते तिथं. फोटॉन एनर्जी मीन्स व्हॉट? इट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लाईट सिग्नल. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा तुम्ही की जसं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये इलेक्ट्रॉन एकीकडून दुसरीकडे गेल्यावर करंट फ्लो होतो, तसंच in optical communication system which carriers are used? Photons are used as carrier in the optical communication system. मग इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये रिसीव्हरला जर जास्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आले तर शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होतो. तसं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये काय असणार आहे केस? तिथे इलेक्ट्रॉन्स आहेत का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये? इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर मध्ये येतात का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये? नाही. नाही. इथं कुठले कॅरियर्स कन्सिडर होतात ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये? Photon. फोटॉन. मग हीच केस आपल्या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन साठी कशी अप्लाय होईल? दॅट इज गिवन हिअर. सी दिस लाईन. शॉर्ट नॉइज also occurs in photon counting in optical devices. आता ऑब्विसली इलेक्ट्रिकल रिसीव्हर मध्ये जो रिसीव्हर आहे त्याला सिग्नल मिळेल कुठल्या फॉर्म मध्ये? इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्म मध्ये. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिसीव्हरला काय मिळणार आहे? फोटॉनच्या सॉरी इलेक्ट्रॉनच्या ऐवजी receiver is getting the number of photons. So if randomly more number of photons are coming at the optical receiver, that is giving the short noise in optical communication system. Are you getting?
ह्याच्यामध्ये जास्त डिस्क्रिप्शन नाहीये नॉईजच्या कुठल्याच टाईपमध्ये. जस्ट यू हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज रिझन फॉर अरायवल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नॉईज इन द सर्किट. त्यामुळे काल जे मी सांगितलं होतं ते थोडंसं करेक्ट करते. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग. काल मी सांगितलं होतं शॉर्ट नॉईज फक्त इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्येच प्रेझेंट असतो, बट शॉर्ट नॉईज इज प्रेझेंट इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम अल्सो. फक्त तिथं तो इलेक्ट्रॉनच्या ऐवजी कशामुळे प्रेझेन्स मध्ये येतो? बिकॉज ऑफ रॅन्डम अरायवल ऑफ द photons. Okay, that is the concept of short noise. Okay, so there is one more diagram given related to short noise. इथं बघा. आता हा डिव्हाइस आहे कुठलाही. खालचे इक्वेशन बघू नका, मी फक्त डायग्राम साठी ही स्लाइड घेतली आहे तुम्हाला. शॉर्ट नॉइज इन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट म्हणजे एखादा हा डिव्हाइस आहे, हा समजा कंडक्टर आहे म्हणलं मी. त्याच्यामध्ये काय दाखवलेलं आहे त्यांनी? व्हॉट दे हॅव शोन इनसाइड द कंडक्टर. कुठले कॅरियर्स दाखवलेत कंडक्टर मध्ये? Which carriers they have shown in the conductor? Electrons. Electron. Electrons, ma'am. Okay, so electrons are flowing. आता इथं समजा किती इलेक्ट्रॉन दिसतात तुम्हाला? 8 electrons are there. नॉर्मल कंडिशनला हे 8 इलेक्ट्रॉन ह्या कंडक्टर मधून ट्रान्समिट होत आहेत. त्याला काय म्हणतात? त्याची स्पेक्ट्रल डेन्सिटी. तो एक शब्द आहे की डेन्सिटी म्हणजे काय? किती कॉम्पॅक्ट आहे त्याच्यामध्ये, त्याला आपण म्हणतो डेन्सिटी. फक्त डायग्राम लक्षात घ्या. आता 8 इलेक्ट्रॉन ह्याच्यातून ट्रान्समिट होत आहेत, पण ह्याच्या जर इनपुटला एका वेळेस समजा 100 इलेक्ट्रॉन अचानक आले तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट नॉइज. हे इलेक्ट्रिकल चॅनल साठी झालं. ऑप्टिकल फायबर मध्ये काय असेल? इन्स्टेड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स विल बी देअर. मग हे समजा 8 फोटॉन आहेत असं कन्सिडर केलं आपण, तर एका वेळेस जर 50 किंवा 100 फोटॉन ह्या रिसिव्हर वरती पडले तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट नॉइज. आर यू गेटिंग दॅट? बेसिक कन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट नॉइज समजतोय का Yes, ma'am. कन्सेप्ट? अजून काय डिस्क्रिप्शन आहे याच्यामध्ये बघा. इफ मल्टिपल सिग्नल्स आर अराइव्ड ॲट रिसिव्हर ॲट सेम टाइम शॉर्ट नॉइज इज प्रोड्यूस. म्हणजे मी एक काल तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल दिलं होतं की ट्रॅफिक सिस्टीमचं दिलं होतं. एखादं गेट आहे, तिथं जर एका वेळेस एकच वाहन आलं तर दॅट ट्रॅफिक इट इज प्रॉपरली working, but at a time if 10 vehicles are coming there at the entrance काय होतं तिथं? ट्रॅफिक फुल होतं किंवा त्याला आपण काय म्हणतो? कंजेशन होतं अँड अननेसेसरीली सम नॉइज इज प्रोड्युस्ड देअर. सिमिलर एक्झाम्पल तुम्ही शॉर्ट नॉइज साठी घेऊ शकता. त्या ट्रॅफिकचा जो पॉइंट आहे त्याला रिसिव्हर कन्सिडर करा. तिथं जर एका वेळी 1 बाय 1 व्हेकल आले तर तुमची सिस्टीम प्रॉपरली वर्क होती. पण एकाच वेळेस जर 10 व्हेकल येऊन थांबले तर तिथं ऑब्विसली गोंधळ होतो. सो दॅट टाइप ऑफ नॉइज यू कन्सिडर ॲज अ शॉर्ट नॉइज. मग कसं कमी करता येईल आपल्याला शॉर्ट नॉइज? व्हॉट वी कॅन डू टू रिड्यूस द शॉर्ट नॉइज? हाऊ वी कॅन रिड्यूस द शॉर्ट नॉइज? जर जास्त कॅरियर आले एका वेळेस तर त्याच्यामुळे शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होतो. सो व्हॉट वी कॅन डू टू अवॉइड द शॉर्ट नॉइज? किंवा कमी करण्यासाठी काय करू शकतो आपण शॉर्ट नॉइज कमी करण्यासाठी? कॅरियर सिग्नल स्टॉप करू शकतो. कॅरियर सिग्नल स्टॉप हा, करू ओके. शकतो. प्लीज स्पीक लाऊडली, आय एम नॉट एबल टू हिअर. कॅरियर सिग्नल स्टॉप करू शकतो किंवा कमी करू शकतो. कमी करू शकतो म्हणजे और त्याला एक आपण टेक्निकल वर्ड यूज करतो इथं की इट कॅन बी रिड्युस्ड बाय अप्लाइंग सम स्ट्रक्चर फॉर युनिफॉर्म अरायवल ऑफ द कॅरियर्स. युनिफॉर्म अरायवल म्हणजे काय? एक युनिफॉर्मिटी पाहिजे कॅरियर येण्यामध्ये. म्हणजे जसं मी सांगितलं एका वेळेस एकच व्हेकल येणार, अशी जर आपण तिथं काहीतरी सेट केली एखादी सिस्टीम तर त्या सिस्टीमला आपण काय म्हणू शकतो की we can apply some structure for uniform arrival of the carriers at the receiver. So some method you have to apply at the receiver ज्याच्यामध्ये त्या मेथड थ्रू आपण रिसिव्हरला येणाऱ्या कॅरियरला काहीतरी युनिफॉर्मिटी अप्लाय करू शकतो. म्हणजे एका वेळेस 10 इलेक्ट्रॉन रिसिव्हरला येतील, देअर विल नॉट बी सडन अरायवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ही सिस्टीम जर रिसिव्हरला इम्प्लिमेंट केली तर त्याच्यामुळे शॉर्ट नॉइज रिड्यूस करू शकतो. ओके, दॅट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट
शॉर्ट नॉईज. आता याच्यामध्ये सुद्धा बघा इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मधल्या इंटरनल नॉईज मध्ये देर विल नॉट बी सेपरेट क्वेश्चन ऑन शॉर्ट नॉईज और थर्मल नॉईज और फ्लिकर नॉईज. आयदर 2 किंवा 3 पॉइंट कंबाईन करून तुम्हाला शॉर्ट नोट यावरती विचारतात एक्झाम मध्ये. ओके, सो देर आर नो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट हॅव्हिंग एनी डायग्राम्स. Only this theoretical description you are supposed to write. And when you are writing the assignment, you take help of this PPT as well as you take help of this notes. Whatever additional point you are getting in PPT, that also you can add in the description. Okay, अजून काय दिलेले शॉर्ट नॉईजची माहिती आपण बघू. Short noise may be dominant when the finite number of particles that carry energy such as electrons in the electronic circuit or photons in optical device is sufficiently small so that uncertainties due to Poisson distribution. ओके, पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन हे एक फंक्शन आहे. कुठल्याही मटेरियल मध्ये त्याच्या कॅरियरचं कसं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं असतं त्याला म्हणतात पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन. त्या टर्मच्या जास्त खोलामध्ये जाऊ नका. दॅट इज समवॉट प्रोबॅबिलिटी रिलेटेड कन्सेप्ट. युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन असणे एखाद्या मटेरियल मध्ये सगळ्या कंपोनंटचं त्याला म्हणतात पॉइझन डिस्ट्रीब्युशन. मग ते जर डिस्ट्रीब्युशन बदललं तर नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स काय होतात त्या केसमध्ये चेंज होतात आणि त्याच्यामुळं रिसिव्हरला एका वेळेस जास्त नंबर ऑफ कॅरियर्स आपल्याला मिळतात. अँड बिकॉज ऑफ दॅट द शॉर्ट नॉईज इज प्रोड्युस्ड. एकच वर्ड लक्षात ठेवायचा शॉर्ट नॉईज रिलेटेड, रॅन्डम अरायवल ऑफ द कॅरियर्स ऍट द रिसिव्हर. मग ती जर इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असेल तर कॅरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट इज ऑप्टिकल सिस्टीम कॅरियर्स विल बी photons. समजतोय कन्सेप्ट शॉर्ट नॉईजचा? Is it clear to all? Shall we go to the next type of noise? Is it clear? Yes, ma'am. Now next type of noise is thermal noise. Now you tell me what you understand from thermal noise. कशामुळे प्रोड्यूस होत असेल thermal noise? Thermal ह्या Related शब्दाचा to अर्थ काय temperature. होतो? Thermal means obviously it Temperature. is related to the temperature. आता तुम्ही Temperature. कुठलाही okay, you take any device, it is having some temperature. त्या प्रत्येक डिव्हाइसला स्वतःचं असं एक टेम्परेचर असतं. आर यू क्लिअर विथ दॅट? Any device if you consider it is having some its own temperature. So thermal noise is that type of noise which is almost present in all types of devices. आता जसं आपण इथं बघितलं शॉर्ट नॉईज हा कुठं प्रोड्यूस होतो? रिसिव्हर मध्ये होतो. कारण इलेक्ट्रॉन्स किंवा कॅरियर्स कुठं मिळतात आपल्याला? रिसिव्हर मध्ये. मग शॉर्ट नॉईज हा जास्त करून रिसिव्हरला प्रेझेंट असतो. पण थर्मल नॉईजच्या बाबतीत तसं होत नाही. थर्मल नॉईज is almost present in all types of the devices. तुम्ही कुठलाही डिव्हाइस जर कन्सिडर केला तर almost in all types of the devices thermal noise is present. Okay, when temperature of the device is changing there is change in the carrier position. Okay, so just 1 minute we will see that. So here is the diagram in which the thermal noise is shown. की तो प्रेझेंट आहे रेजिस्टर मध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे म्हणून दाखवलेलं आहे. डायग्राम दिसते सगळ्यांना? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. इथं बघा आता पहिल्या डायग्राम ए मध्ये कुठला कंपोनंट घेतलाय? रेजिस्टर. फर्स्ट डायग्राम ए इज अबाउट रेजिस्टर. देन इन सेकंड दे हॅव having combination of resistor and this some voltage source in series. And in third diagram they are having combination of resistor and this voltage source in the parallel combination. ह्याला म्हणतात serial combination and this is called as the parallel combination. मग कुठलाही डिव्हाइस घेतला तर त्याच्यामध्ये काहीतरी थर्मल किंवा त्याचं स्वतःचं असं पर्टिक्युलर काहीतरी टेम्परेचर असतं किंवा एखाद्या डिव्हाइस मध्ये नॉर्मल पोझिशनला always some carriers are flowing through the particular device. And when there is change in the temperature what will happen? किंवा आता एखादा रेजिस्टर तुम्ही कन्सिडर केलाय. रेजिस्टर मध्ये or in any device if you consider, for example if you consider diode, what is characteristics of diode? When we give supply to the diode there is combination of holes and electrons and we get output in the form of current. हे झालं नॉर्मल कंडिशनला. पण जर टेम्परेचर वाढलं तर त्याचा डायोडच्या परफॉर्मन्स वरती काय इफेक्ट होतो?
जेव्हा एखाद्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर वाढतं तेव्हा ऑब्विसली देर इज चेंज इन देअर कॅरियर पोझिशन और देर इज चेंज इन द नंबर ऑफ कॅरियर्स प्रेझेंट इन द डिव्हाइस. आता मी तुम्हाला पीएन जंक्शनची एक डायग्राम दाखवली होती इथं कॅरियर्स आहेत होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स, हे नॉर्मल टेम्परेचरला आहेत. सपोज ह्या डिव्हाइसचं जर ऑटोमॅटिक टेम्परेचर आपण वाढवलं तर काय होतं त्याच्या नॅचरल प्रॉपर्टीमुळं, बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन द टेम्परेचर these carriers are changing their positions or they try to move from one point to another point. ही जी काही प्रॉपर्टी आहे that is called as the thermal agitation property of the charge carriers. ओके, 2-3 पॉइंट मी कंबाईनली सांगते, थोडं लक्षात घ्या. पहिला कन्सेप्ट काय सांगितला मी तुम्हाला, थर्मल नॉइज इज रिलेटेड टू विच पॅरामीटर? टेम्परेचर. जसा शॉर्ट नॉइज हा होता नंबर ऑफ कॅरियर्स वरती डिपेंड होता, कॅरियर्स रॅन्डम अरायवल ऑफ कॅरियर. एक एक कीवर्ड लक्षात ठेवा प्रत्येक पॉइंट साठी. शॉर्ट नॉइज साठी लक्षात ठेवा रॅन्डम अरायवल ऑफ कॅरियर्स ऍट द रिसिव्हर, त्याच्यामुळं शॉर्ट नॉइज प्रोड्यूस होतो. थर्मल नॉइज रिलेटेड पहिला कीवर्ड आहे थर्मल, मीन्स इट इज नथिंग बट द टेम्परेचर. एखादा कंडक्टर जर तुम्ही कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये बाय डिफॉल्ट कॅरियर्स आहेत, चार्ज कॅरियर्स आहेत विच आर एबल टू कॅरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मग जर टेम्परेचर चेंज झालं तर नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स आर ऑल्सो चेंजिंग and because of that whatever noise we get that is called as the thermal noise. हा सिंपल कन्सेप्ट आधी लक्षात घ्या थर्मल नॉइजचा. मग आपण ते इन डिटेल काय टेक्निकल वर्ड्स आहेत कसं लिहायचं दॅट वी विल डिस्कस. कन्सेप्ट समजतोय सगळ्यांना थर्मल नॉइजचा? प्रत्येक डिव्हाइसला एक टेम्परेचर असतं किंवा तुम्ही इलेक्ट्रिकल चॅनल कुठलाही कन्सिडर केला किंवा इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये चार्ज कॅरियर्स आहेत. चार्ज कॅरियर असल्याशिवाय तो सिग्नल कॅरी करतोय का? नाही. सो देर आर सम कॅरियर्स इन एनी डिव्हाइस ऍट नॉर्मल कंडिशन. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं एक्झाम्पल की हे कॅरियर पोझिशन आहे नॉर्मल टेम्परेचरला. इथं किती होल्स दिसत आहेत तुम्हाला पी टाईप मध्ये? आता हे इक्वली स्पेस्ड आहेत का, इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड आहेत का कॅरियर्स इनिशियली? 12 होल्स आहेत इथं सपोज पी टाईप मध्ये आणि एन टाईप मध्ये 12 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सो दे आर इक्वली distributed, but when or we can say this is initial position of that particular carriers, but when there is increase in the temperature this carrier will try to change their position because any device is having the equilibrium property. म्हणजे काय असतं की समजा एखाद्या डिव्हाइस टेम्परेचर वाढलं तर what it will try to reduce it and make it to the normal condition, त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन. त्यामुळं एवढं लक्षात ठेवा फक्त की हे जे कॅरियर्स आहेत जर टेम्परेचर वाढलं तर देर इज चेंज इन द पोझिशन ऑफ दिस कॅरियर as well as change in the number of these carriers, and because of that whatever noise is produced that is called as the thermal noise. So these will change their place, they will move somewhere else. त्याच्यामुळे ऑब्विसली त्याचं फंक्शनिंग काय होईल, सुरुवातीला जर प्रॉपरली तो कॉम्बिनेशन होत असेल आणि ह्याची जर पोझिशन चेंज झाली तर इथं कॉम्बिनेशन प्रॉपरली होईल का आधी सारखं? आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कॅरियर्स वेदर दिस कॉम्बिनेशन इन डिप्लेशन रिजन विल टेक प्लेस प्रॉपरली, होईल का त्याचं फंक्शनिंग प्रॉपर? जर कॅरियरची प्लेस चेंज झाली किंवा कॅरियरची वर्किंग जर डिस्टर्ब झालं कॅरियरचं तर आपल्याला प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिळेल का डिप्लेशन रिजन मध्ये? whether we will get it or not? Yes, Shubham, tell me the answer. What will happen if these carriers are changed from their place because of the temperature? What will be its effect on the output that we are getting? काय आउटपुट मिळतं डायोड मधून आपल्याला? शुभम बडके इज देअर? हा, यस, ओके. काजल सावंत, give the answer. Kajal, what will happen?
Yes, ma'am. what will happen if the position of the carrier is changed because of the temperature? काय होईल त्या केस मध्ये? Hello. what will happen? You are audible. Speak. काय होईल कॅरियरची पोझिशन चेंज झाली तर ह्याच्यामध्ये? आउटपुट मिळेल का प्रॉपर? No, ma'am. So whatever is combination of these holes and electrons, because of this change in the position of carriers, obviously हे आउटपुट फंक्शन काय होईल? डिस्टर्ब होईल. आणि तो जो काही डिस्टर्बन्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज द थर्मल नॉइज. मग ही जी आहे प्रॉपर्टी त्याला काय म्हणतात? थर्मल एजिटेशन. एजिटेशनचा अर्थ जर तुम्ही डिक्शनरी मध्ये बघितलं तर आंदोलन असा होतो. So what is that statement? I will read it once again. Thermal noise is generated as a result of thermal agitation of the charge carriers, which are typically electrons within the electrical conductor. मग ही जी आपण डायग्राम आता बघितली, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर हे कॅरियरची पोझिशन सेम राहत नाही. दे विल ट्राय टू चेंज देअर पोझिशन. आणि ह्याला त्यांनी काय नाव दिलेलं आहे? थर्मल एजिटेशन. एजिटेशन म्हणजे आंदोलन. सो दॅट इज ट्रीटेड ॲज बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन द टेम्परेचर व्हॉट एव्हर कॅरियर्स आर ट्राईंग टू चेंज द पोझिशन, त्याला त्यांनी म्हणलेलं आहे थर्मल एजिटेशन ऑफ द पर्टिक्युलर कॅरियर्स. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण? कॅरियर्सने आंदोलन केलेलं आहे ते की दे विल नॉट बी ॲट देअर प्लेस ॲज देअर इज इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. हा ह्या पॉइंटचा अर्थ आहे. ओके, त्यामुळे स्टेटमेंट जरी अवघड वाटलं तरी लक्षात घ्या. थर्मल एजिटेशन. एजिटेशन म्हणजे काय? आंदोलन. कसलं आंदोलन आहे? कुणाचं आंदोलन आहे ते? एजिटेशन ऑफ द चार्ज कॅरियर्स. कुठलं आंदोलन आहे? थर्मल एजिटेशन. बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर दे आर ट्राइंग टू चेंज देअर प्लेस. त्यामुळे ही जी प्रोसेस आहे, टेम्परेचरमुळे कॅरियर स्वतःची पोझिशन चेंज करायचा प्रयत्न करतात, त्या प्रोसेसला नाव दिलेलं आहे थर्मल एजिटेशन ऑफ द चार्ज कॅरियर्स. आणि कुठल्या चार्ज कॅरियर्स आहेत? इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस मध्ये ऑब्विसली, विच आर टिपिकली इलेक्ट्रॉन्स विदिन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. गेटिंग दिस स्टेटमेंट? अर्थ समजतो या स्टेटमेंटचा पहिला? thermal agitation of the charge carriers, and what are the mostly used charge carriers in electronic circuit? Those are the electrons. Okay, these are the first definition of this thermal noise. Are you getting this first line? Please give the answer. If not getting, tell me, I will repeat. समजता का हा पहिला पॉइंट? Yes, ma'am. Because of thermal agitation of the charge carriers. Okay, that is first point. की हा थर्मल नॉइज जो आहे हा टेम्परेचर चेंज मुळे कॅरियरची पोझिशन चेंज होते, त्यामुळे जे काही रिझल्टंट आउटपुट आहे ते डिस्टर्ब होतं आणि त्याला आपण म्हणतो थर्मल नॉइज इज प्रेझेंट. अनदर पॉइंट, इट इज प्रेझेंट ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ डिव्हाइसेस. Almost in all types of devices this particular noise is present. Okay, so I was showing you some diagram in the PPT. हे बघा, इथं आता हा जर रेजिस्टर बघितला, इथं रेजिस्टर आणि सोर्सचं कॉम्बिनेशन आहे सिरीज मध्ये, इथं रेजिस्टर आणि सोर्सचं कॉम्बिनेशन पॅरलल मध्ये आहे. मग काही तिथं मेथड्स आहेत, हाऊ टू कॅल्क्युलेट थर्मल नॉइज इन रेजिस्टर, how to calculate thermal noise if resistors are connected in series, how to calculate thermal noise if resistors are connected in parallel. That also we will see afterwards in the statistical part. पण आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की thermal noise is present in almost all the types of devices. Okay, then next point is this thermal noise actually occurs regardless of the applied voltage, because the charge carriers vibrate as a result of the temperature. त्याला इनपुट सप्लाय किती आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट नसतो त्याच्यामधला जो काही थर्मल नॉइज आहे तो. रिगार्डलेस म्हणजे काय? इट इज नॉट रिलेटेड विथ दॅट पर्टिक्युलर
thing. So thermal noise is actually occurs regardless of the applied voltage because the charge carriers vibrate as a result of the टेम्परेचर. इनपुटचं व्होल्टेज किती आहे हे थर्मल नॉइज वरती अफेक्ट करत नाही. इनपुटचं टेम्परेचर किती चेंज होते दॅट विल डिसाइड द amount of the thermal noise produced in the particular circuit. Okay, that's why it is given. Its characteristics therefore depend mainly on the temperature of the element. Okay, for example आता इथं हा रेजिस्टर आहे, हा सोर्स आहे कुठला तरी, ह्याचं जरी व्होल्टेज बदललं, हे एखादं कनेक्शन आहे आणि दुसरा अजून एखादा सेम कनेक्शन तुम्ही कन्सिडर केलं तर इथं व्होल्टेज जर बदललं तर ह्याच्यामधला थर्मल नॉइज वाढत नाही. बट कशावरती डिपेंडंट असतो तो थर्मल नॉइज? ह्या पर्टिक्युलर रेजिस्टर मधला थर्मल नॉइज कधी वाढेल? व्होल्टेज बदलल्यावर तो वाढतो असं नाही. इट इज इंडिपेंडंट ऑन व्होल्टेज. बट व्हेन दिस थर्मल नॉइज इन दिस रेजिस्टर विल इन्क्रीज ॲज पर आवर डिस्कशन, कधी वाढेल तो थर्मल नॉइज? कुठल्या पॅरामीटर वरती डिपेंडंट आहे तो? टेम्परेचर. त्या सर्किटचं इनपुट टेम्परेचर जर वाढलं तर त्या डिव्हाइस मधला थर्मल नॉइज हा इन्क्रीज होतो. हाच अर्थ आहे ह्या स्टेटमेंटचा. थोडे स्टेटमेंट जरी अवघड वाटत असतील तरी मी तुम्हाला सिंपल शब्दामध्ये समजून सांगते. सो यू ट्राय टू अंडरस्टँड. आय विल मेक इट एज 2 पॉइंट्स. दिस थर्मल नॉइज ऍक्च्युअली ऑकर्स रिगार्डलेस ऑफ द अप्लाइड व्होल्टेज. रिगार्डलेस म्हणजे त्याच्याशी काही संबंधित नाही थर्मल नॉइज अप्लाइड व्होल्टेजशी, because the charge carriers vibrate as a result of the temperature. टेम्परेचर जर चेंज झालं तर चार्ज कॅरियर त्याची पोझिशन चेंज करतात, व्होल्टेज चेंज झाल्यावरती नाही. दॅट्स वाय मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल नॉइज इज डिपेंडंट मेनली ऑन द टेम्परेचर. ओके, दॅट इज अनदर पॉइंट रिलेटेड टू द थर्मल नॉइज. इज इट क्लिअर? थर्मल नॉइज पॉइंट बेसिक कन्सेप्ट समजलाय. ही डायग्राम काय काढायची गरज नाही एक्झाम मध्ये, जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग आय हॅव शोन. ऍक्च्युअली आपल्याला डेरिव्हेशन काढायचे, न्यूमरिकल्स ऑल्सो वी हॅव टू सॉल्व. किती दिलेलं असतं ह्या रेजिस्टरची व्हॅल्यू एवढी आहे, सो कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ thermal noise present in the particular resistor. So what formula we have to use for that, that we will see. But are you clear with the basic concept of thermal noise? In which type of devices it is present? Thermal noise कुठल्या डिव्हाइस मध्ये? Almost in all types of devices. So we can say it is the dominant one which is present in all the types of devices. Okay, so this is the information given, theoretical. Again, what are another names for this thermal noise? Thermal noise is also known as Johnson noise or Nyquist noise. हे नोट डाउन करून घ्या कुठेतरी. 3 नावाने ओळखला जातो थर्मल नॉइज. It is called as Johnson noise also, or it is also called as the Nyquist noise. So both these are two are name of the scientist, Johnson and Nyquist. These are name of the scientists which who have worked on this noise part. Okay, त्यांनी तो शोध लावलेला आहे, त्यामुळं जॉन्सन नॉइज आणि नायक्विस्ट नॉइज ह्या नावाने सुद्धा थर्मल नॉइज ओळखला जातो. सो सेम इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन हियर. It is the electronic noise generated by the thermal agitation of the charge carriers, usually the electrons inside the electrical conductor at the equilibrium, which happens regardless of the applied voltage. Then thermal noise is present in all the electrical circuit and is sensitive electronic equipment such as radio receiver can drawn out weak signal. मग एखादा जर डिव्हाइस तुम्ही यूज करताय त्याच्यामध्ये जर थर्मल नॉइज प्रेझेंट असला तर काय होईल, त्याचा परफॉर्मन्स कमी होतो, और इट कॅन वीक द परफॉर्मन्स ऑफ द पर्टिक्युलर सिस्टम. ओके, देन if thermal noise is produced, it can be the limiting factor on sensitivity of the electrical measurement instrument. So whatever is the sensitivity of the device, or we can call it as efficiency of the device, ती काय होणार आहे thermal noise आल्यामुळे, that will be obviously reduced. That is the meaning of this line. Then thermal noise increases with temperature. जर टेम्परेचर वाढलं तर thermal noise काय होतो, obviously increase होतो. Then some sensitive electronic equipment such as radio telescope receivers are cooled
टू क्रायोजेनिक टेम्परेचर टू रिड्यूस द थर्मल नॉइज इन द सर्किट. म्हणजे काही महत्वाचे इक्विपमेंट आहेत रेडिओ रिसिव्हर मधले, त्याचं जर टेम्परेचर वाढलं तर काय होतं, त्याच्यामध्ये थर्मल नॉइज प्रोड्यूस होतं. त्याच्यामुळे त्याची सेन्सिटिव्हिटी कमी होते. सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे ज्या काही सिग्नलला तो रिस्पॉन्ड करतोय प्रॉपरली त्याला म्हणतात सेन्सिटिव्हिटी. पण सेन्सिटिव्हिटी कमी होते म्हणजे रिस्पेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सिग्नलला तो रिस्पॉन्ड करत नाही. त्यामुळं काही स्पेसिफिक डिव्हाइसेस, कुठले डिव्हाइसेस घेतले तिथं, रेडिओ टेलिस्कोप receivers are cooled to psychrogenic temperatures to reduce the thermal noise in their circuit. ज्या सर्किट मध्ये टेम्परेचर इन्क्रीज झाल्याचा परिणाम त्याच्या परफॉर्मन्स वरती जास्त होतो, त्या सर्किट मध्ये दे आर कूल्ड टू सायक्रोजेनिक टेम्परेचर. म्हणजे त्या कमी रेंजला ते कूल केले जातात ते पर्टिक्युलर डिव्हाइसेस, अँड थर्मल नॉइज इन द सर्किट इट इज रिड्यूस. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. जर टेम्परेचर वाढलं तर थर्मल नॉइज येतोय. सो ऑब्वियसली हाऊ वी कॅन रिड्यूस द थर्मल नॉइज इन द डिव्हाइस. सपोज एखादं डिव्हाइस आहे तुमच्याकडे, त्याचं टेम्परेचर जर वाढलं तर त्याच्यामध्ये थर्मल नॉइज प्रोड्यूस होतोय. सो हाऊ यू विल रिड्यूस दॅट थर्मल नॉइज, व्हॉट मेथड यू हॅव टू अप्लाय टू रिड्यूस द थर्मल नॉइज इन दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस. हाऊ यू विल मिनिमाइज द थर्मल नॉइज इन दॅट डिव्हाइस. काय करावं लागेल आपल्याला त्या डिव्हाइसला? टेम्परेचर कमी करावं लागणार डिव्हाइसचं. Okay, we have to reduce the temperature of the device. Same strategy it is applied for electronic circuit also. जेव्हा त्या सर्किट मध्ये टेम्परेचर वाढल्यामुळं नॉइज प्रोड्यूस होते, ऑब्वियसली आपल्याला त्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर कमी करायला पाहिजे to reduce the amount of noise present in the particular circuit. Okay, that is the concept of thermal noise. हा झाला theoretical part thermal noise related. But there is one equation that we have to consider in the thermal noise. ओके, कुठलं इक्वेशन आहे याच्यामध्ये बघा. द नॉइज पॉवर, कुठल्याही डिव्हाइस मध्ये थर्मल नॉइज प्रेझेंट असतो असं आपण सांगितलं. मग त्या थर्मल नॉइज ची पॉवर ही कुठल्या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट केली जाते? सो दॅट नॉइज पॉवर इज गिवन बाय द सिम्बॉल एज Pn. कॅपिटल P त्याच्या पायाजवळ स्मॉल n काढायचा. हाऊ यू हॅव टू ड्रॉ द राईट Pn? एका पुढे एक लिहू नका, Pn. P काढून त्याच्या बॉटमला स्मॉल n you have to write. So all of you are getting that convention. Pn you have to write capital P, and at its bottom side you have to write the small n. Pn, P stands for power, n stands for noise. So what is the meaning of that symbol Pn? Pn stands for what? Power noise. Pn stands for what? Noise power. Noise power. Noise power of any device is given by, so this equation is very important that we have to use for all derivations. हे equation नीट लक्षात घ्या. Pn means noise power, which is given as Pn is equal to capital K into T into del F. K into T into del F, where K stands for Boltzmann's constant. आता pi ही जशी constant value आहे, what is the value of pi in mathematical calculation? What value you are taking? 22 by 3.14. 3.14. तसंच K ही सुद्धा एक constant ची value आहे, which is called as the Boltzmann's constant, and it is having value as 1.34 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. जूल हे कशाचं युनिट आहे? एनर्जीचं. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ के? 1.34 इंटू 10 रेज टू मायनस 23 जूल पर केल्विन. मग हा पहिला पॅरामीटर आहे पॉवर कॅल्क्युलेशन मध्ये, बोल्ट्झमन्स कॉन्स्टंट. नंतर दुसरा कुठला आहे पॅरामीटर? टी. टी स्टँड्स फॉर टेम्परेचर ऑफ द डिव्हाइस इन केल्विन. T stands for temperature of the device in Kelvin. What is relation between degree Celsius and Kelvin? Suppose I say that room temperature is 10 degree Celsius. त्याचं किती इक्विव्हॅलंट केल्विन मध्ये कन्वर्ट करता तुम्ही?
How you convert Celsius into Kelvin? 283. 273. 273. You have Okay, to add, plus. you have to add 273. This value 273. That value you have to add in the value of temperature in degree Celsius. So you will get temperature in the Kelvin. मग इथं दुसरा पॉइंट कुठला आहे? दुसरी टर्म temperature, and that temperature you have to take not in degree Celsius, but that temperature you have to take in the degree Kelvin, or that temperature you have to take in the Kelvin, which is also noted as capital K. So that is second term. K is Boltzmann's constant. T is temperature in the of the device in Kelvin. आणि ही जी लास्ट टर्म आहे that is called as del F. हे D नाहीये. This symbol it is called as del. So D it is drawn in the different way. This is called as del F, where this del F stands for noise bandwidth. Try to understand this term. Del F stands for noise bandwidth. आता bandwidth म्हणजे काय? कुठल्याही सिस्टमची bandwidth म्हणजे it is range of frequencies. लोअर फ्रिक्वेन्सी आणि हायर फ्रिक्वेन्सी, ह्या फ्रिक्वेन्सी मधला जो काही मधला पोर्शन आहे त्याला आपण काय म्हणतो? बँडविड्थ म्हणतो. तसंच एखाद्या सिस्टमची नॉइज बँडविड्थ म्हणजे काय असणार आहे? इट इज रेंज ऑफ द फ्रिक्वेन्सी वेअर द डिव्हाइस इज प्रोड्युसिंग द नॉइज. जसं नॉर्मल फ्रिक्वेन्सी असते एखाद्या डिव्हाइसची, सिमिलरली देर इज ऑल्सो रेंज ऑफ द फ्रिक्वेन्सी वेअर इट इज प्रोड्युसिंग द नॉइज, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द noise frequency, or that particular bandwidth it is called as the noise bandwidth. Regular bandwidth म्हणजे काय? हायर फ्रिक्वेन्सी आणि लोअर फ्रिक्वेन्सी ह्याच्यामधला पोर्शन म्हणजे असतो रेग्युलर बँडविड्थ म्हणतो आपण त्याला. आणि नॉइज बँडविड्थ म्हणजे काय असणार आहे? त्या बँडविड्थ मधला एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीचा पोर्शन ज्याच्यामध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो त्या बँडविड्थला म्हणतात नॉइज बँडविड्थ. ओके, फॉर एक्झाम्पल you consider a signal which is having f1 as 1 hertz and maximum value as 100 hertz. एक सिंपल एक्झाम्पल लक्षात घ्या. f1 ची व्हॅल्यू 1 हर्ट्ज घ्या आणि f2 ची व्हॅल्यू 100 हर्ट्ज घ्या. मग f1 आणि f2 मधला जो पोर्शन आहे त्या सगळ्या पोर्शनला काय म्हणतो आपण? बँडविड्थ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम. किती झाली त्याची बँडविड्थ? मग 1 हर्ट्ज आणि 100 हर्ट्ज घेतल्या तर 99. व्हॉट इज 99. मग आता असं नसतं की त्या पूर्ण 99च्या रेंज मध्ये सगळीकडे नॉइज ऑकर होईल. 1 हर्ट्ज पासून 100 हर्ट्जच्या प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीला नॉइज ऑकर होतो असं नाही. त्यातली एक कुठली तरी पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे ज्याच्यामध्ये तो नॉइज ऑकर होतो. फॉर एक्झाम्पल यू कन्सिडर द फ्रिक्वेन्सी रेंज फ्रॉम 30 हर्ट्ज टू 40 हर्ट्ज. म्हणजे हा कुठला झाला? एक स्मॉल पोर्शन झाला ना पूर्ण बँडविड्थ मधला. 30 hertz to 40 hertz. It is acting as a subsection of the overall bandwidth. मग त्या पर्टिक्युलर बँडविड्थ मध्ये जर नॉइज प्रोड्यूस होत असेल तर त्या बँडविड्थला काय म्हणतो आपण? नॉइज बँडविड्थ. So it is also having specific value for a particular devices. म्हणजे प्रत्येक डिव्हाइसला फिक्स असतं की कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये तुम्हाला नॉइज ऑकर होणार आहे, आणि ती जी फ्रिक्वेन्सीची रेंज आहे दॅट इज कॉल्ड एज द नॉइज bandwidth, and it is noted by the symbol as del F. समजतो concept noise bandwidth चा? So same definition is given here. Noise bandwidth is the range of frequency where the device is producing the noise. That is called as the noise bandwidth. Okay. So based on these three parameters, we are calculating the noise power present in any device. So the formula for Pn is equal to Kt into del F. Are you getting the formula? Noise power formula. लक्षात आलंय का? Thermal noise. Can anybody see tell what we have seen in thermal noise without seeing the screen? Try to explain whatever we have seen in the thermal noise point. Anybody please repeat. Thermal noise मध्ये काय काय बघितलं आपण सांगा. Please give the answers. Give the answer.
What points we have covered in the thermal noise? Janvi is there? Janvi Devdikar. Are you there? Yes, yes. हा, काय बघितलं आपण थर्मल नॉइज मध्ये सांगा. वॉट एव्हर यू हॅव अंडरस्टूड टेल इट इन द सिम्पल लँग्वेज, नो प्रॉब्लेम. Okay. Actually, basically, thermal noise is based on temperature. As we increase the noise, it makes a disturbance and may affect the carrier wave that transmit that could not transmit a good signal. As we can control the temperature, we can control temperature. 1 minute. As we control temperature, we can control our transmission and our लेट इट communication will टेल. here. नाही, कंटिन्यू करा तुम्ही. यू आर टेलिंग राईट. जरी चुकलं तरी सांगा. हा. Yeah, I'm too nervous now. That's why. Why to become nervous? Just we are discussing. Don't get Yeah. nervous if I ask question randomly. I am not knowing any student at all. Randomly I am asking the questions, so that you should be properly involved in that. That is the intention behind asking the questions. Okay, don't misunderstand if randomly I am asking. तुमची इन्व्हॉल्वमेंट त्याचं किती आहे हे एन्श्योर करण्यासाठी आम्ही आता क्वेश्चन विचारण्याशिवाय काय करू शकतो सांगा. इन क्लास बाय युअर फेस ओनली वी कॅन अंडरस्टँड वेदर यू आर गेटिंग ऑर नॉट. In online lecture, we have to just ask the questions to get confirmation whether you got it or not. Okay, so don't be nervous. You have told that maximum points. Okay, so just I will revise. Thermal noise is because of temperature. कुठल्याही डिव्हाइस मध्ये त्याचं एक नॅचरल टेम्परेचर असतं. त्या नॅचरल टेम्परेचरला त्याची कॅरियरची पोझिशन फिक्स असते. जर ते टेम्परेचर चेंज झालं तर देर इज change in the position of the carriers, and because of which output resultant current or output resultant signal is affected, and this kind of disturbance, it is called as the thermal noise. Okay, it is present in all the types of devices. And how the thermal noise can be minimized, there was one more point given here in this PPT की त्या डिव्हाइसचे इनपुट व्होल्टेज किती आहे त्याच्यावरती थर्मल नॉइज डिपेंडंट नाही. बट if the input temperature is increased, then the amount of thermal noise is increasing in the particular device. So to reduce the thermal noise, we have to make the less temperature किंवा तो डिव्हाइस कूल करून आपण थर्मल नॉइज रिड्यूस करू शकतो. हा झाला थेरॉटिकल पार्ट थर्मल नॉइज मधला. आणि नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आपण काय बघितलेलं, what is the equation to calculate thermal noise in any device. So this equation is given as Pn. Pn stands for noise power. Noise power in any device is calculated as Pn is equal to K into T into del F, where Pn is noise power. K म्हणजे काय, बोल्झमन्स कॉन्स्टंट, ही व्हॅल्यू फिक्स आहे 1.34 into 10 raised to minus 23. T म्हणजे काय, temperature of the device in Kelvin. Don't take the temperature in degree. You have to take the temperature in Kelvin. आणि del F म्हणजे काय, noise bandwidth. Noise bandwidth म्हणजे काय, it is range of the frequency where the device is producing the noise. मी एक एक्झाम्पल सांगितलं. एखाद्या डिव्हाइसची जर नॅचरल बँडविड्थ आहे 1 हर्ट्ज ते 100 हर्ट्ज म्हणजे 99 झाली त्याची व्हॅल्यू. पण त्या पूर्ण 99च्या रेंजला सपोज मी हा पॉइंट कन्सिडर केला F1 चा आणि हा पॉइंट कन्सिडर केला F2 चा, म्हणजे ह्याची जी पूर्ण रेंज आहे ह्याला आपण काय म्हणणार आहे, त्याची बँडविड्थ म्हणतो. ह्या पूर्ण पोर्शनला आपण त्याची बँडविड्थ म्हणतो. पण ह्या सगळ्या पोर्शन मध्ये मला नॉइज मिळतो असं नाही. आय मे गेट नॉइज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. मग हा जो मधला पोर्शन आहे एवढा, दिस पोर्शन आय विल कॉल इट ॲज द नॉइज बँडविड्थ. ज्या फ्रिक्वेन्सीला त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो that is called as the noise bandwidth. So are you getting? So for a device, this K is constant, noise bandwidth is also constant. So this Pn value will change if T value it is change. त्यामुळे थर्मल नॉइज हा कुठल्या पॅरामीटर वरती डिपेंडंट असतो, टेम्परेचर वर. त्या डिव्हाइसचं टेम्परेचर चेंज झालं की Pn ची व्हॅल्यू चेंज होणार.
एन ची व्हॅल्यू म्हणजे काय नॉईज पॉवर. नॉईज पॉवर चेंज झाली की ऑब्विसली थर्मल नॉईज इज प्रोड्युस्ड इन दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइसेस. इज इट क्लिअर? थोडेसे नॉईजचे टाइप्स अवघड आहेत समजायला, बट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ सिम्पल लँग्वेज. So you try to understand whatever are the points. Okay? Clear with that? Whatever 2 points we have covered. कुठले noise types बघितले आपण आता? Which 2 noise types